Hello everyone, welcome back to the important session of social science class. I am your teacher Kavita ma'am here with a very important lesson from the geography part, that is unit 3 Indian climate. In previous videos we have discussed about geography important lessons, isn't it? Yes. We discussed so many concepts about Indian position and extension and as well as physical conditions of India. So these are all the concepts we discussed in a previous videos. Today I am here with a very important lesson from the geography part. We have to learn about Indian climate. It's very interesting lesson. So in today's session we are going to learn here the meaning of climate and the meaning of monsoon and kinds of seasons, and in that 4 kinds are there. So we are going to learn in the detailed way every season. Clear everyone? So let's start our session. Before going to know about climate meaning, just I am giving to introduction about where India is situated. So everybody we know here India is situated northern hemisphere and the eastern hemisphere in the globe. So it belongs to Asian continent, isn't it? Yes. So basically India is situated northern hemisphere, but although India has tropical monsoon type of a climate. So why India has tropical monsoon type of a climate? So basically it is situated northern hemisphere. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ northern hemisphere and the eastern hemisphere in the globe, but although India has tropical monsoon type of a climate here. So which type of India has climate here? Tropical monsoon type of a climate. Why India has tropical monsoon type of a climate? Because of reason here, it's a greater part of tropical zone, that is 23.5. So 23.5, the Tropic of Cancer passes on the middle of the country, so that here India has tropical monsoon type of a climate. So as we studied in a first lesson, isn't it, the 23.5 and 82.5 east longitude. So India has tropical monsoon type of a climate. Because of reason here, it's a greater part, that is tropical zone. So tropical zone, it means the Tropic of Cancer passes on the middle of the country. Just it's a passes on the middle of the country, so that here India has tropical monsoon type of a climate. As a result here, South India has subtropical monsoon type of climate and the North India has just tropical monsoon climate here. So that India has tropical monsoon type of a climate. Because of reason 23.5, the Tropic of Cancer passes on the middle of the country. It means it's a passes on the middle of the country here. And the moreover, it means Indian climate is greater influenced by monsoon winds. Because of reason here, South India is completely covered with the 3 water bodies. Here Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea here, isn't it? Yes, because we know here India is called peninsula country. So Indian climate is greater influenced by monsoon winds here. So this is the concept about here Indian climate. And the next move on here, the meaning of the climate. So let me ask one question for you. Is it Indian climate same there across the nation, across the country? Is it same there? No. So the meaning of climate here, climate is the long term pattern of weather, the particular of an area. So again once I am repeating here the meaning of the climate. Climate is the long term pattern. Climate is the long term pattern of weather
particular an area. So weather can change hours to hour, day to day, even though years to year. It's called climate. So climate, it is not a fixed for particular period. Climate, it is not a fixed for particular time. It completely can change here hours to hour, day to day, even though years to year. So this is the meaning about climate here. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ XYZ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟು. ಇವಾಗಿದ್ದಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ climate, it is not a fixed for any period. So weather can change. The climate can change here hours to hour, day to day, even years to year. This is the called climate here. So ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಇಯರ್. Again once I am repeating here the meaning of the climate here. The climate is the long term pattern of weather in the particular area. Weather can change day to day, hours to hour, even though years to year is called climate. So as I told in a previous concept, India has tropical monsoon type of a climate. In that sentence, in this sentence, monsoon word is there. Is there? Yes. So India has tropical monsoon type of a climate. So monsoon word is there. What do you mean by monsoon? What do you mean by monsoon here? It sure can be asked for your annual examination. It's carried by 1 marks. What is monsoon? Just look at here. Monsoon, a word. Monsoon is derived from an Arabic word. Monsoon is derived from an Arabic word, mausim. Mausim. It means season is called monsoon. Again once I am repeating here the meaning of monsoon. So monsoon is a word. So monsoon is a word. It is derived from an Arabic word. ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದು ಡಿರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು an Arabic word. ಅದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಮೌಸಿಮ್. Mausim means what here? Season. So the monsoon is derived from an Arabic word, an Arabic language, that is mausim. Mausim means what here? Season. This is called monsoon. So as while teaching the meaning of climate here, I told weather can change from day to day, years to year. Why does Indian climate changes from one region to another region, from one place to another place? Is it same there across the country? Just ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್. ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನೇನು? ವೈ ಡಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ changes from one place to another place, from one region to another region? Here some factors influence on Indian climate. Some factors influence on Indian climate so that it can changes from one place to another place. Then which are the factors influence on Indian climate? First one here, longitude.
longitude, latitude, natural vegetation, water bodies and monsoon winds. These are the factors influence on Indian climate, so that here Indian climate changes from one region to another region. Again once I am repeating here, just ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್? ನೋ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? Sure, from this lesson it's carried by 2 marks this question. Why does the Indian climate changes from one region to another region? It's carried by 2 marks question. Some factors influence on Indian climate. The factors are longitude, latitude, water bodies, natural vegetation, monsoon winds, location and etc. So these are the factors influence on climate. And the next move on here, climatic season. So according to meteorological department, climatic seasons of India can be classified into 4 seasons. How many seasons? 4 seasons according to meteorological department. So Indian climate can be classified into 4 seasons here. Which are those? Just look at the board. First one, the winter season. The winter season from the duration period from December to February. The summer season, the duration period March to May. The rainy season, the duration period June to mid-September. And the retreating monsoon season, the duration period mid-September to November. So this topic is also carried by 2 marks question. Sure, name the climatic seasons of India. How many seasons are there? 4. So according to meteorological department, Indian climate can be classified into 4 seasons. Those are winter season, duration period December to February. The summer season, the duration period March to May. The rainy season, the duration period June to mid-September. And the retreating monsoon season, the duration period mid-September to November. So this is the concept about climatic season. And next move on here, every season we are going to learn in the detailed way. How winter season will be there, how summer season. Winter season, is it same all over India? Summer season, is there same all over India? And is it India receive 100% annual rainfall all over India? ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ವೇ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us discuss about the first and very important season of India, that is the winter season. Let us discuss about the first season of India, that is the winter season. The duration period is from December to February. How Indian winter season is there in India and what is the reasons for that? ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಜಸ್ಟ್ look at the board here. This is one of the short and very important image for the winter season. Just while I am explaining, just observe that board, you will get clear picture how winter season started in India. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವ್ ಹಿಯರ್, ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ vertically over on the southern hemisphere. During the winter season, the rays of the sun fall vertically over on the southern hemisphere.
so that here India get oblique of the sun rays. It means ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬ್, ಇದು ಏನಂತ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಪ್, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ so that India gets oblique of the sun. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟಾರ್ಚಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓರೆಯಾಗಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓರೆಯಾದ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. First keep in your mind where India is situated. Is it situated southern hemisphere or northern hemisphere? Northern hemisphere, isn't it? So ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಓರೆ ಆದ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಬಟ್ winter season is it not the same all over India. So among them here Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh have recorded here the lowest temperature in India. Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, and especially here Dras near Kargil. This just observe the board which is I am showing, which is I am marking here. Dras near Kargil is the recorded, Dras near Kargil has recorded lowest temperature in India, that is minus 60 degrees Celsius. So Dras near Kargil, especially winter season, is it not the same all over India? Among them Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh states have recorded the lowest temperature in India, and especially in the particular place in India, that is Dras near Kargil has recorded lowest temperature in India, minus 60 degrees Celsius. Sure, it can be asked for your annual examination. It's carried by 1 mark for your India map in the location. Annually sure kelete Dras. So which place has recorded the lowest temperature in India? That is Dras. So Dras near Kargil has recorded the lowest temperature in India. So as I told now here, the duration period from December to February, among these 3 months, January month is considered here the coldest month of the India. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಗಾಲ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನ್ವರಿ.
So January is considered the coldest month of India here. So during the winter season, India gets only 2% of annual rainfall. So during in winter season, India gets only 2% of annual rainfall here. I hope you people have understood this concept about winter season. Just easy. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬೀಳ್ತಾವ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ? ಐ ಮೀನ್ ಓರೆ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೋ. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ the winter season here. And the next move on here, another most important season of India, that is summer season. So the summer season duration period from March to May. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಸ್. So the duration period of summer season from March to May. During the summer season here, the rays of the sun fall the vertically over on the northern hemisphere. So ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಐಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್? ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾನೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಓರೆ ಆದ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೇರ ಬೀಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ is also, is it not the same all over India? So among them here, so Ganganagar, just look at the board which is I am marking here, Ganganagar. So Ganganagar has recorded the highest temperature in India with the 49.4 degrees Celsius. 49.4 degree Celsius. Dras minus 60 degree Celsius. So Dras near Kargil has recorded here, they are just marking here. So Dras near Kargil has recorded here the lowest temperature. Ganganagar in the Rajasthan. So Ganganagar in the Rajasthan here has recorded the highest temperature with the 49.4 degree Celsius. So during the summer season, India gets 10% of annual rainfall. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10% ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಲ್ಲಿ. That 10% of annual rainfall, it may help for cultivation. So in the different states are calling the different names. For example, ಅಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೀಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕಾಲಾ ಬೈಸಾಖಿ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇರಳ and coffee blossom in the Karnataka state. It's very very important concept for you all. So India gets 10% of annual rainfall during the summer season. Summer season ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ 10% ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. That 10% it may help for cultivation. So in the few states are calling the different names here. For example, Adis in Uttar Pradesh, Kala Baisakhi in the West Bengal, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇರಳ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಹೂವು ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿದು ಒಂದು ಚಿಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, Kala Baisakhi in the West Bengal and Adis in the Uttar Pradesh state. So this is the concept about summer season. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ another very important season of India, that is the rainy season. The rainy season duration period from June to mid-September. Before rainy season, which season is there? That is summer season. Yes or no? Yes. Here one thing keep in your mind, the season should write order wise only. Don't write random. It should be in order wise only. So because every season has a link from one season to another season, it's a connecting way. So that here just keep in your mind, should write the season should be in order wise only, don't write a random. Yes, the rainy season duration period from June to mid-September. The rainy season is also called the southwest monsoon season. Why it is called the southwest monsoon season? Why the rainy season is called southwest monsoon season? Because since the temperature rise by end of the summer season. Yes, as I told in the just previous concept here, before any season, which summer season is there? ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. It's a link connecting for rainy season. Summer season is connecting for rainy season. Since the temperature rise by end of the summer season, so that here the low pressure area has created central India. Since the temperature rise by end of the summer season, as a result here the low pressure area in the central part of India and moreover the high pressure area has created Indian Ocean. So that here the laid on winds blow from southwest towards to India. So that here the rainy season is called the southwest monsoon season. It means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮೇ. ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ. ಸೊ ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ? ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ the monsoon laden winds blow from southwest towards to India. So basically I think a very short ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು direction. So you know the directions here, north, east, south, west. Here this is the north, this is south, east, west, northeast, southeast, southwest and north west. So this part we are calling here southwest. Yes or no? South. This is we call it as southwest. So rainy season is also called southwest monsoon season. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಬಿಯನ್ ಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So again once I am repeating here about rainy season. The rainy season duration period here June to mid-September. The rainy season is also called southwest monsoon season. The rainy season is also called southwest monsoon season. Why it is called southwest monsoon season? Because of reason here, before rainy season, which season is completed? That is summer season. End of the temperature, since the temperature has rise by end of the summer season. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ? ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ the low pressure area has created in the central part of India. As a result, high pressure area has created in the Indian Ocean. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಲೇಡಾನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಳು, ಮಾರುತಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಲೇಡಾನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾರುತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ 75% of annual rainfall. So during the rainy season India gets 75% of annual rainfall. This is a clear, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಯಾವುದು, ಸೌತ್ ಯಾವುದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಂತು? ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರುತಗಳು, ಈ ಲೇಡಾನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ನಾವು I got clear. I hope everyone got the concept about why rainy season is called the southwest monsoon season. ಮಳೆಗಾಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ 75% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪಕ್ಕ, ನಾಟ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ 75% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. And the next move on, the southwest monsoon season can be classified into two branches here. The southwest monsoon season can be classified into two branches. One, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The southwest monsoon, there are two important branches of the southwest monsoon. Those are the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. So let us know here Arabian Sea branch. So as I told now here, the rainy season is called the southwest monsoon season. The monsoon laid on winds to enter India. So monsoon laid on winds blowing towards to northern part, northeastern side from southwest. ಈ ಮಾರುತಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. So that the Arabian Sea branches causes heavy rainfall and especially in the western Ghats. This monsoon winds moving towards the northeastern side. ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೋಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೌಡ್? ಮೋಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ದಂಗೆಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ABC ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ XYZ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಕ್ಲೌಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲೌಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the Bay of Bengal branches causes heavy rainfall in the Meghalaya and as well as Assam.
The Bay of Bengal branches causes heavy rainfall in the place of Meghalaya and Assam. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ in the place of Meghalaya and Assam, especially here Mawsynram. Just observe that marking here. Mawsynram has recorded the heaviest rainfall in India. This is it. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Mawsynram has recorded the heaviest rainfall in India. So this is the concept, the rainy season. Just easy. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲೆ? ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಲೆಡ್ ಆನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೇಟೆಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು November here. So here during this season, in early October, due to decrease of temperature low is gradually replaced by high pressure area over the landmass, and moreover a low pressure area has developed in the Bay of Bengal. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಂತ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, low pressure area is gradually replaced by high pressure area over the land mass, and moreover low pressure has developed in the Bay of Bengal. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಸನ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, south west monsoon starts retreating, blowing from north eastern towards the sea. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿರುವ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್, ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಳೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್, ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ 13% ಆಫ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್, Bay of Bengal has brought cyclones. Those cyclones is completely affected on eastern part of the states. Clear everyone? So
the period of rotating monsoon season. The period of rotating monsoon season is called unsettled weather condition because of reason here Bay of Bengal, because Bay of Bengal has brought, it means has created here cyclones. Those cyclones completely affected on eastern parts of the states. ಅಂದರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸು ಈ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ hier ನೋಡೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ as I told now here while teaching, the southwest monsoon starts retreating, blowing from the northeastern towards the sea. This season is also called, the period of retreating monsoon season is also called northeast monsoon season. ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ cyclones, that cyclones affected on here eastern states of India. And especially here during the northeast season ಆ ಒಂದು ಮಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? So this is the concept about here the period of rotating monsoon season. Next move on another concept, that is the distribution of rainfall. The distribution of rainfall is completely classified on the basis of annual rainfall in India. So that the distribution of rainfall can be classified into three major zones. One, areas with a low rainfall. Second one, areas with the moderate rainfall, it means medium rainfall, and next one, areas with a heavy rainfall. Let us know about areas with low rainfall and where we can see lowest rainfall in India. Is it India receiving equal rainfall all over India? No. Then areas with a low rainfall where we can see. So areas with a low rainfall less than 40 centimeter or less 50 centimeter, we can see in the northwestern states. We can see in the northwestern states here. So these states are receiving here lowest rainfall in India. Whichever states are belongs to northwestern side here, especially some part Punjab, some part Haryana and Rajasthan as well as Gujarat. These states are receiving very lowest rainfall, and especially here Rohili of Jaisalmer of Rajasthan has recorded the lowest rainfall in India. So ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ರೋಹಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ here we can see areas with a low rainfall. Next here areas with a moderate rainfall or else medium rainfall. Here 50 to 100 centimeter. Then where we can see areas with a moderate rainfall and as well as medium rainfall, we can see in the from Punjab to Cape of Kanyakumari. Just observe my hand, from Punjab to Cape of Kanyakumari. These states are receiving here medium rainfall. Then whichever states are belongs to this part here,
For example, some part Punjab, Delhi, some part Madhya Pradesh, some part Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, and as well as Kerala state. These states are receiving here medium rainfall. So areas with the moderate rainfall is extend from Punjab to Cape of Kanyakumari, 100 to 200 centimeter. And next move on, areas with the heavy rainfall. Then where we can see heavy rainfall in India? So especially in areas with the heavy rainfall can be classified into 4 belts. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. 1 ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. And one more from Jammu and Kashmir to West Bengal. This is second part. It means Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, some part northern Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. This is second belt. Next one more, eastern states of India. It means Meghalaya, Mawsynram, Meghalaya, Assam, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ again once I'm repeating here, areas with a heavy rainfall. Here it can be classified into 4 separate belt. 1 western ghats, this part. 1 from Jammu and Kashmir to West Bengal. It means Jammu and Kashmir hills, Himachal Pradesh, northern Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. And one more belt, that is eastern states, for example Mawsynram, Assam and many states. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ I am going to finish my session right now, along with Indian climate is going to be complete right now. In next session, and before that, from this lesson, moreover locations are very very important for your annual examination, that to keep in your mind. This is Dras near Kargil, Ganganagar, illa locate madidini, Rohili and as well as Mawsynram. These 4 are very very important for your annual examination, especially in the location here. By this concept, today I am going to finish my session right now. Along with this, Indian climate is lesson going to be complete now. And in next session, I am coming with another lesson. Until then, keep watching the video. And before going to end my session, request, stay strong, stay safe, stay distance and don't forget to wear mask. Thank you and have a nice day.